जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जभ्यं विनम न पश्यन्ति सिधा स्वान्तस्थमीश्वरं। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते विशेष भाव रे आमे गतकाली आलोचना करुथिले राहु कैलासपुर को जाई भगवान शिवं को कहिला जलंधर कहिचंती पार्वती की तांको पाखे नहीं छाड़ी दियंतु। ए कथा को सुनी भगवान शिव उपमूर्ति हे राहु को तिरस्कार करने भितर राहु भय चली आसी। ता परवर्ती पर्याय रे शिव एवं भगवान शिवंक सहित जलंधरर युद्ध विशेष भाव रे प्रात कालरू समस्त दर्शक बंधु आपण माने भगवान श्री पतित पावन कर दर्शन करुछंती। आपण को मध्य कोटि कोटि प्रणाम। जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर ए लीला होची अनन्य लीला। तेणु नारद कहते पृथुराजांको ये अष्टम भाग कार्तिक पुराण कार्तिक पुराण अष्टम भाग रे नारद कहते कले कहती नारद मुनि सुण पृथुराय सुनी राहु दैत्य पलाइला महाभय। राहु को जिते बेले भगवान शिव क्रोधित ही राहु उपरे आसिले भगवान शिवंकर क्रोधरु गोटे रूप जन्म हला पुरुषटीए जन्म हला जार ना होची क्रोधांकुर। परवर्ती पर्याय से कीर्तिमुख ही रहिला भगवान शिवंकर द्वार रे कीर्तिमुखाय नमो नमः। जो माने भगवान शिवंकर पूजा करिवे से माने कीर्तिमुख को मध्य पूजा करिवे। जय जगन्नाथ टीवीर पर्दा रे आपण माने देखुचंती हमर विविध स्थानरू प्रात काल रे माँ मानकर चौरा पूजा वृंदावतींकर अर्चन कौड़ी खेल विभिन्न प्रकार पूजा अर्चना कारण मुरुज पड़ी विविध प्रकार भोग बढ़ाई दीप धूप घंटी ढाल पूजा उपकरण सब रही। तेणु चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण कहले अत्युक्ति हम ना। जलंधर पासे जाई कहिला वृतांत सुनी करी कुपित जे हेला वृंदक।
कहला जे वर्त होचंती समस्त युद्ध पाई सजाग हुओ। शंभु निशुंभ जिते सबु असुर मान थिले समस्त युद्ध पाई होचंती प्रस्तुत हो गले। कारण जेहेतु जलंधर राजा राजांकर निर्देश होइछि माने समस्त बाध्य रे प्रस्तुति हेबे। एवं समस्तर आगरे जे कि शुक्र महामुनि आगे शुक्र मुनि पछे दैत्य गण सर्वे किली किला राब देई गमंती संभरबे। शुक्र होचंती मंत्री, शुक्र होचंती पुणी असुर मानकर गुरु। तेणु शुक्राचार्य आगे चलिले, अन्यान्य असुर मान किलिकिला राब देई तांको पछे पछे आसिले। तेणु रथ तुरंग सहिते मत गज आदि अश्वहस्ती पदातिक वादी प्रतिवादी। रथ तुरंग गज ये सब गुड़िक विभिन्न प्रकार समस्त सजाग होकर आसुता। ईशान मार्ग को अनुसरी चली गले वन कंदर पर्वत सबको पुईले। विशेष भाव रे समस्त होचंदी ईशान दिग को मुह करिकरी चली थांती। ये समयटी हूँ आद्य मिथुन मासरे जलद प्रकारे तेसन कैसन्य बल घोटिले अपा। जमी मिथुन मासरे जल चारिआडे थाए से भाव में सैन्य दल मान चारिआडे घेरिकी चली। विभिन्न प्रकार होचंती युद्ध वाद्य ढोल दमा बाण मेघ गर्जन भली घड़घड़ी करी अस्त्र शस्त्र विविध प्रकार अस्त्र शस्त्र काम कमान इकु सब धरी पवन गति रे सैन्य थाट मान होचंती चलिले। से पाखरे देवगणक मध्यरे सुनासीर भली मन्ते प्रथम दिन पवन गति रे सैन्य थाट जानती चली। तेणु देवता पाखकू एमाने होचंती समस्ते चलिले। एमंत प्रथम दिन जलंधर सैन्य बैतरणी नदी तीरे कले क विश्राम। समस्ते जो चली एका दिन तो पहुँची जीवेनी शिवों पाखे। तेणु बैतरणी पारी हेले, बैतरणी पारी होगी चलिले। नदी पार हो आर पटक जाइकरी कहते जिते पहुँचुंट समस्ते जाइकरी हिमगिरी कुटीर रे, कारण हिमगिरी रे होचंती रात्र जापन कले। ता परवर्ती पर्याय रे जिते हिमगिरी रे जाई असुर मान पहुँचीचंती इथु अनंत रे राये शुण देई मन अमर मंडले रही सर्वदेवगण। अमर मंडल रे देवता मान रही से दैत्य मान को देखी भय कले। कारण दैत्य मानकर जितेबाला ये सब प्रकार भाव को देखिले देवता माने भय करी देखिले आमको उपाय नहीं, समस्ते शिवों पाखक चलिले। तेणु भगवान शिवों पाखे जाई पहुँची कहले प्रभु वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पर्णंग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पति वंदे सूर्य शशांक वर्णि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयंच वरदो वंदे शिव शंकर।
भगवान शंकर को समस्त देवता मान जाई कैलाशपुर में पहुँची स्तुति करी तांको निवेदन कले कहले प्रभु आपण होचंती आमको रक्षा करंतु तेणु आपण जदि न रखिबे ताले आउबा रखिबो किए महाबली जलंधर असुर राक्षस विचारे से अटे दीति जमर सदुरुसम देवता मान कहते महाबली जलंधर प्रभु से होचंती पथे द्वितीय जम भलिया आमको लगिलानी तेणु जेतु विष्णु सहित मध्य से रण रे जिणी तार सकल संपद को नहीं विष्णुकर मध्य भंडार रे रखिछि तेणु आपणक हुकुम से पेशी थिला दूत केड़े मंद बुद्धि पांची अछि ते से दैतम से पुणी आपणक पाखक दूत को प्रेरण करथिला हुकुम देई आपण बिना दंड राहु को छाड़ीदेले कारण राहु को दूत भाव से पठैथिला आपण को ठारू जाई जलंधर आगे जिते राहु दैत्य सबू कहला से जलंधर होचंती क्रोधभर हो आज युद्ध करबा पाई तार समस्त प्रकार व्यवस्था को करी आसुची तेणु पथबाही आसे घेनी असुर सैन काली आपणक तुले करिव शेरण से रथ बाहिकी आसुची हिमगिरी रे होचंती रात्र जापन करी समस्त असुर मान सिठी किलकिला राब दे से खंड मंडल को होचंती प्रकंपित करुचंती सब आमे देखिलु तेणु से काली आसीबो ए कथा जेतेबेले देवता माने कैलाशपुर रे भगवान शंकर को कहले भगवान त्रिलोचन सब सुनिले एवं मन मन नारायण को स्मरण कले नारायण को जेतेबेले भगवान शिव स्मरण कले शिव जेतेबेले नारायण को स्मरण करछुंते नारायण कोन देखा न हेबे तेनु मायाधर पुरुष माया रूप नेले विजय कले कपिला से ही न केही न जानिले भगवान शिव जेतेबेले विष्णु को स्मरण कले से कथा केही जानि पारु नाहंती भगवान विष्णु सब जानि पारंती से जैसे कैलाशपुर रे पहुंचती विष्णु को देखिना जेतेबेले देवता माने अति तोष हेले गोविंदंकर चरण रे समस्त नतमस्तक कही सदाशिव सहित जेतेबेले कथोपकथन आरंभ होला एते काले आसी प्रभु एकी असंभव नारायण को कहंती प्रभु सदाशिव आपण अटंती स्वयं जगतर पति स्थिति उत्पत्ति प्रलय करुतु धरित्री नारायण को भगवान शिव कहले आपण होचंती सकल शक्तिर आधार सकल जीवर आधार आपण सृष्टि स्थिति प्रलय तीनटा जाक आपण हाथ रे तेणु से खलनाशन बाना आपणकर होचंती उड़ुची भगवान आपणकर से सुदर्शन गदा विभिन्न प्रकार जो अस्त्र शस्त्र एभली अस्त्र सारा पृथ्वी रे कौन स्थान रे काहा पाखरे मध्य नाही तेणु तोह परी लोक असुरंक हेलु बस जलंधर पुरे लक्ष्मी घेनी कलु बास जे आपणक भलिया लोक जलंधर पुर रे पुणी लक्ष्मी को नहीं जाई आपण बास कले देवता मानकर जी हूँ कंटक जी कि जलंधर ताकू निहाती होचंती मारिबा दरकार आमर अनेक होचंती तार साहस करी बहु साहस सहित मते होचंती पुणी मागुची पार्वती की दियो बोली तार साहस होचंती एते ही गलानी तेणु ये कथा जेतेबेले भगवान शंकर विष्णु को पाखरे कहउचंती सत करी कह कि विपरीत बाणी
इथकु किस विचार कह चक्रपाणी हे चक्रपाणी कौन करवा आमे आपण होचंती तो संसारर मूल तेणु आपण तार व्यवस्था कौन कहतु तेणु यही भाव भगवान विष्णु कहते प्रभु आपण देवदेव महादेव तेणु ताकू विनाशिवा पाई होचंती मोर शक्ति नाही तेणु तुम्हें होचंती ताकू निवारण कर तेणु तुमर आश्रित होचंती देवता माने होचंती मोर ताकू विनाश करबा पाई नाही तेणु विष्णुक वचन शुणी देव शूल हस्त असंभव बोली मुंडे देले हाथ विष्णु जो कथा कहले भगवान शिव कहते हाथ देकर मुंडे कहले कि दुर्भाग्य कथा गदाधर आपण होचंती अनेक दूत असुर को मारिबा पाई समर्थ आपण ये कथा जिते बड़े नारायण शुणिले तापरे नारायण कौन करछंती कहले शुणी नारायण चाही देवता मानंकु समस्तंक अंगु तेज मान करिबाकु नारायण जिते बड़े शुणिदेले देवतांक ठारू सब कथा देवतांक ठारू समस्त कथा शुणिले शिवंक ठारू शुणिले शेष नारायण कौन कले समस्त देवतांक अंगरू गोटे तेज बाहर कले सबु देवता मान से सम्मत ही अंगरू तेज होचंती काढ़िकी देले कौन हला ना से तेजरे स्वर निर्माणिले नारायण रुद्रंकर करे ताहा कले समर्पण भगवान शिवंक हाथ में गोटे बाणटे तैयारी करिकी देले स्वरटी सब देवता मानकर तेजरे तापरे भगवान नारायण गुप्त भाव रे जाई जलंधरपुर रे प्रवेश हेले सेठारु भगवान नारायण चलिले जलंधरपुर रे जाई प्रवेश हेले तेणु केही न जानती यही गुप्त व्यवहार दैत्य की जानिब लक्ष्मी दत्त गोचर कारण एक कथा केही जानिपारू नाहंती भगवान गुप्त रे जाइकरी जलंधरपुर रे पहुँचिले लक्ष्मी तो से कथा जानी पार नथी आउवा किए जानिबो जेते बेले एई भाव रे राति पाहि जाइछि भगवान सूर्य नारायण प्रकाश होइचंती भगवान सूर्य नारायण प्रकाश हवा परे सैन्य बल रे दैत्य हिमगिरी पर रही सिठी रात्र जापन करिसंती दैत्य माने जितेबाला सकाल पाईगला समस्त सैन्य बल माने सज हो गले एवं समस्त सैन्य बल माने सज हो ता परवर्ती पर्याय कौन कले ना शरण नदी तीरे प्रवेश हेले जाई ए समय रुद्रगण माने गले धाई शरणी नदी कूल जाई पहुँची एवं जितेबाला शरणी नदी कूल पहुँची जाइछंती आगत हूँ वरण से पाइथिले जहूँ काल विलंब न करी धाई गले तहूँ तेणु आगुरी जेहेतु होचंती जलंधर ठारू से वाक्य पाई सारी समस्त अस्त्र शस्त्र धरी जाइकरी पहुँची गले से पाखरे रुद्रगण मान होचंती अस्त्र शस्त्र धरिकी सब पहुँची गले पहुँची सारा परे बाजई दाम काहाली सिंगा बेणु ध्वनि बाजे टमक निशाण कंपई मेदिनी रुद्रंकर मध्य से भाव में सैन्य सामंत माने जाई जिते बेले सब वीणा ठारू आरंभ करी सिंगा बेणु काहाली विभिन्न प्रकार वाद्य सब
ବାଜିଲା। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ତୁଲେ, ନନ୍ଦ ଭୃକୁଟି ସହିତେ ଧାମନ୍ତି ସକଳେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ଏସବୁ ଭୃକୁଟି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ଏବଂ ପିଶାଚ ବଳ ସହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୀରଦଣ୍ଡ ଲଘୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର ଧରି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଶୂଳ ଜେସ କତିମାନ ଘେନି ରୋଷ ଭରେ, କିଳି କିଳା ରାବ ଦେଇ ଧାମନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ। ଶିବଗଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଳିକିଳା ରାବ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିବଗଣ ମାନେ କିଳିକିଳା ରାବ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଗୀ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷି ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସହିତେ ପୁଣି ଦିଗାମ୍ବରୀ। ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକରି ରୁଦ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ହେଲା, ଅସୁରମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଦେଖିନ ଅସୁର ସକଳେ, ଶମ୍ଭୁ ନିଶୁ ଭବଲିଣ ବେନି ଦୈତ୍ୟ ବୀରେ। ଅସୁର ଥାଟରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗୁସାର, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଥାଟେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବୀରବର। ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁ ନିଶୁମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଆସିଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଥାଟ ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେନା ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ସେନାନାମ କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଅଗ୍ରଣୀ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରଗଣ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ନାରାଚ ମୁସଳ ସବୁ। ତାପରେ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ତିନିପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଏବଂ ଦୁଇ ପଟର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନିର୍ଘାତ ହୋଇନ ସେ କରନ୍ତି ବାଣ ବୃଷ୍ଟି, ନୟନକୁ ମଧୁମୟ ଦେଖାଯାଏ ସୃଷ୍ଟି। ଉଭୟ ଥାଟରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖରାବ ଗୋଳ ସବୁଥିରେ ବସୁନ୍ଧରା କୋଳାହଳ ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହାକି ସରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରଣ ଅପ୍ରମିତ ଚାଲିଲା। ବେନି ଜନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅବିରତ ଯୁଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ରୁଦ୍ରଗଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ମଲେ ରଣସ୍ଥଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯେ ପ୍ରାଣେ ବିନାଶିଲେ। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ପଡ଼ିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ମଡ଼ା ପୁରିଲା ଧରଣୀ, ବହିଲାର କତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜିଣି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଘମାଘୋଟ ଚାଲିଲା, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଭୀମ ନ ସହିତେ ଯେ ଆବର ଭଦ୍ରସେନ, ରଣେ ମାରି ପଳାଇଲେ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ। ଭୀମ ସହିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରସେନ ଇତ୍ୟାଦି ଶିବଗଣ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରି ପକେଇଲେ। ଏବଂ ଶିବ ସୈନ୍ୟ ଧର୍ମ ବଳରେ ସେଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ତାପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ତା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। କାରଣ ଭଗବାନ ରବି ନାରାୟଣ ଯିଏ
ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜିଆଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ଯାଇକି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଭୟ ଥାଟ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାଲିଲା। ରୁଦ୍ରଗଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘେନି କେନନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତ୍ର ହେଲେ ଭୃଗୁସୂତ ରଣାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ମୃତ ଅସୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କର ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅସୁରମାନେ ଯେତେ ମଲେ ତାକୁ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ, ଯିଏକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଅଧିକାରୀ, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖି ରୁଦ୍ରଗଣମାନେ ସମ୍ବାଦ କହିଲେ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ବହନେ। ଏପରି କଥା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଲିଲା, ଆଉ କିଛି ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିଲେ। ଶିବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। କ୍ରୋଧରେ ଶଙ୍କର ଯହୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ନିଶ୍ୱାସରେ ପିଶାଚିଏ ଜାତ ହେଲେ ଭଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅତି କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସରୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପିଶାଚୀ ମାନେ ଜାତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମୁକୁଳା କେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଉଡ଼ୁଛି ଫରଫର ହୋଇକରି, ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ବେନି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୁଜ ତାର ଦେଖାଯାଏ ଯେହ୍ନେ ଆଦ୍ରାବଳି ଭଳି। କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ନେତ୍ର, ତୁଣ୍ଡମାନ ଏଇସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଣ୍ଡ ତ ନୁହଁ, ସେ ଅନଳ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। କମ୍ପମାନ ହେଇ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଦିଶଇ ହ୍ରଦ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼ିଗଲା ଶରୀରରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ସତେକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିକଟାଳ ଅସୁରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଭରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ତାର ମହି, ଚରଣ ବାଜନ୍ତି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହୁଏ ମହି। କାରଣ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଗଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ମେଦିନୀ। ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁନ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରମୁନିକୁ ଯାଇ କର ନାଶ। ସମସ୍ତ ଶିବଗଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଶୁକ୍ରମୁନିକୁ ଆଗ ନାଶ କରିଦିଅ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପରାଣେ ନ ମାରି ଜୀବନରେ ରଖିଥିବୁ, ସମରର ଅନ୍ତେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କହି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ମାରି ସମରରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ରଖିଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଦାଶିବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନେ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପିଶାଚ ଅସୁରଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗିଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିବଗଣମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗିଳିବା ଆରମ୍ଭ ସବୁ କଲେ, ରଥ ଉପରେ ଭୃଗୁସୂତ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପିଶାଚି ଟାଣିଲା କବଳେ। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଶାଚ ଗଣମାନେ ରଥ ଉପରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ହାତ ବଢ଼େଇକି ସବୁ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନ ବିଚାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗିଳିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦରକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦେଇଗଲେ, ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କୁ ବି ଗିଳିଦେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଭାବେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଲେ ଅସୁରେ, ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ। ଅସୁରମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼େଇଲେ ରାଗରେ। ଶୁମ୍ଭ, ଯାହାକି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧରର ଆଜ୍ଞା ପାଇକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଳନେମି ସହିତ ଆସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳନେମି ଅଛି। ତେଣୁ ନନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧାଇଁଲେ, କାଳନେମି ସେଠି ଯାଇକିରି ପଥ ଗାଳିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି
शुंभ सहित जिते होती थिले शुंभ सहित विनायक रण करुँच शुंभ कार्तिक रण कले तेणु समस्ते समस्त सहित गोटे रण चलला हिमंत जेणे जणे जणे घोर युद्ध कले केही काहारी की उणा नुहंती भले एमतीका समस्ते समस्त सहित रण करने को चलिले केही क्या उणा हुनांती तेणु कार्तिक को निशुंभ बिंधिला पंचबाण बाण घाते मोह गला मयूर वाहन कार्तिक को जिते बाण बिंधिला जी कि होती निशुंभ से कार्तिक मयूरर होती सी व्याघात बाणघात मोह होकर मयूर पड़ा तेणु पदाति होइन शिव सुत रण कले अति अप्रमित रण प्रांगणे मातिले समस्ते होती आनंदरे माने अति किलिकिला राव दे समस्ते जी कि रण क्षेत्र में चली तेबे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र क्षेत्रु आमे भगवान पतित पावन नारायण दर्शन करुचे तेणु पतितानम पतितोहम तमेव पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चलम भक्ति में विभो विशेष भाव में पतित पावन नारायण से पाखरे नीलचक्र तेणु जिते बेले चारिआडे होती विशेषतः कौन है ना तक्षणे शूल घेनी नंदिकेश्वर देले पिटी तक्षणे काल नेमीर रथ गला फाटी जेतु नंदिकेश्वर फोपाड़ी देले तेले काल नेमीर होती फाटीगला रथटी तेणु सप्त सारथी एका बेले गले नाश काल नेमीर धनु कुठार कले शेष बिरंची होइन तहु काल नेमी वीर निरुपाय रे घेनिला चर्म अशिवर तेणु वीर नंदीकेश्वर हस्तरे सोहे फला घोर संग्राम करी जिते बेले होती चलिले से होती विशेष देवी अनर्गला तेज अनर्गल मध्य तेज बाहर थाए आउ बेलकु बेल बेनिंक युद्ध हेला टाण रण प्रांगणे पड़ई वज्र समबाण रण प्रांगण में निहाती पड़ा कथा अनेक अस्त्र शस्त्र जो प्रयोग है से रण प्रांगण में पड़ा तापर अनेक प्रकार बाणवृष्टि है चारिआडे प्रकंपित होता है शब्द शुंभ सुर संगरे देव गणपति माल बंधरे लभंती जे होई जनता जंती तेणु शुंभ सहित भगवान गणेशंकर युद्ध चली एत तो व्यतीत विशेष भाव रे चड़क पराए सुना जाए मुष्टिघात पेट उपर को केहू प्रहारती नात असुरघात रे क्षणे देव गजानन मूर्छा जाई क्षण के होइले तन जे कले तत्क्षणी भगवान शंकर जिते देखिले युद्ध होती प्रबल रु प्रबल है बाध्य निजे वृषभ वाहन पुणी आसी पहुँचले जिते भगवान शंकर आसिले भूत प्रेत डायनी डाकिनी आदि सर्वे समस्ते किलिकिला राव दे होती समस्ते चलिले चंडी चामुंडा सहित जोगिनी गण मान मिशामिशी हो आसी समर प्राम गण समस्ते पुणी रुंड होगले तेणु रण देखी पशुपति होई आनंदित क्रोधरे बाण बिंधंती जेसने निर्घात पिनाक धनुरे गुण देइन दुर्जटी असुरर सैन्य को से मारी कोटि कोटि असुर सैन्य को जिते भगवान शिव निजे धनु धरिक टंकार करी मारिले होचंती अनेक सैन्य सब मरिकी
ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଧାଇଁକିରି ଜଳନ୍ଧର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର କ୍ରୋଧରେ ଧାଇଁଲା, ଧନୁ ଧରି 3 ବାଣ ଶିବଙ୍କୁ ମାଇଲା। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଦେଖିଲା, ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ଶିବଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ମାରିଲା। 5 ବାଣକୁ ବିନ୍ଧିଦେଲା। 4 ବାଣ ବୀଳଭଦ୍ର ଉପରକୁ ଗଲେ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ 1 ଚକ୍ର ପେଶିଲା କ୍ରୋଧଭରରେ, ଯାହାକି ଲୌହଦଣ୍ଡ ଘେନି ମଣିଭଦ୍ରକୁ ମାରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡେ ପ୍ରହାର ସେ କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖି ଅତି କୁପିତ ହୋଇଲେ ପଞ୍ଚାନନ, ରଣ କାଟି ବୀରଭଦ୍ର ଆଗକୁ ଧାଇନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଗଲେ, କ୍ରୋଧ ହେଇକରି ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ତାପରେ କରିଛନ୍ତି। ଅସୁର ନାରାଜ ସବୁ କାଟି ପକାଇଲେ, ଏତିକିରେ ବିରଥୀ ହୋଇଲା ଦୈତ୍ୟ ବଳେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଅସୁର ନାରାଜଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କାଟି ପକାଇଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯାଇକିରି ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତାପରେ ଉଠି ଯାଇ ରଥ ଉପରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ରୋଷରେ ପିଟିଲା ବୀରଭଦ୍ରର ଉପରେ, 4 ଜଣ ମାଲବନ୍ଧେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏତକ କଲେ, ସେପଟରେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ମହାନ ପ୍ରତାପୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୋର କଲା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ତାପରେ ହେତି ଯେ ପ୍ରହେତି ଦୁହେଁ ଶାଳ ଶିଳ ଘେନି, ଆରମ୍ଭିଲେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି କ୍ଷଣେ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳ, ତହୁଁ ପରେ ରଣ ଉପେଖିଲେ ବେନିକୁଳ। ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବେନିଭାଗ ହୋଇ ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ମଧ୍ୟ ଯୋଜନେକ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରମ ଶାନ୍ତି କଲେ। 1 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ 2 ପଟକୁ ପଳେଇଲେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏବଂ ଶଙ୍କର ବିଜୟ କଲେ ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଉମା ସାଇଁ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସଦାନନ୍ଦ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପାରିଷଦଙ୍କ ସହିତ ରହି କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମାତି ସଦା ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି। ସେହି ଶରଣ ରକ୍ଷଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଶିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମାତି ନିଶି ପୁହାଇଲେ, ଶରଣ ପଶ ସମସ୍ତ ହର ପାଦ ତଳେ। ସେହି ହର ପାଦଙ୍କର ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଶରଣ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ କୁହାଯାଇଛି। ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପୃଥୁରାଜା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଅମୃତ ସମାନ ପୁରାଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ପୁରାଣ ଏ ମାସରେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ସର୍ବଜନେ, ମୁକତି ଲଭିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ, ହୀନ ପାପୀ ଦୁରାଚାର ନାକ ପାଳ କହି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ସହାୟତା ହେବେ, ଆପଣ ଯାହା ନିଜେ କରନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ
सदा सर्वदा सबुकिछि करिथांती जलंधर जेतेबेले एभली अवस्था देखि भगवान शंकर पुनर्बार पुणी होउछंती समस्ते फेरिछंती विशेष भाव रे जी दीपटे सबु सैन्य सामंत रहिछंती तापरे जलंधर माया हे करिकरी से शिव वेश है कारण देखिला इथु अनंतरे सुन सर्वमुनिगण द्वारकापुर रे थाई प्रभु नारायण सत्यभामांकु कहंती इबे सुमन देई से कथा कहिबा एबे सुन मन देई सत्यभामांकु भगवान नारायण ई कथा सब कहउछंती कहंती नारद मुनि सुन पृथुराय थु तारे जहा हेला कहिबा थोकाए हरिंक निकटरे जाइकरी एवं हरंक पाखरे समस्त रुद्रगण माने पहुँचिले रुद्रगण माने जेतेबेले हरंक पाखरे पहुँचिकी करपत्र जोड़िकी समस्ते जाई कहउछंती गणपतिंकर मध्य सहित रुंड होकर सर्वरे सदाशिव निकटरे जनइले जेकि जे दैत्यर पराक्रम न जान कि तुम्भे आपणकर निकटरे कि कहबू आम्भे दैत्यर पराक्रम तो हूँ प्रचंड पराक्रम आम जहाँ देखुचु तेणु आम आपण को कौन कहबू आपण तो ता अंगे लिभौचंती वीरभद्र भलिया वीर मध्य रणक्षेत्र टली पड़ुची जेते गुड़िए रुद्रगण मध्य मलिणी युद्धरे तथापि होचंती आपण टिके चिंता करंतु महाप्रभु एभली भाव रे होचंती जेतले देवता माने आसी कहिले तेणु जदि आपण एथुरु रक्षा न करिवे ताले ये देवता कुल को लज्जा हबो तेणु आपणक शत्रु सिंधु सुत जलंधर रण करी आपणे जिनिला सुर नर विष्णु परी लोकंकु से रणे जय कला आपना आयत करी निकटे रखिला आपण मान जेहेतु तार आयत हो गले आम संसार कौन करूँ वेद बुड़िलानी शास्त्र बुड़िलानी भागवत धर्म बुड़िलानी सब बुड़िलानी तेणु आपण को ये होचंदी स्तुति करुचु प्रभु आपण रक्षा करंतु कारण आपण आयत करिकी जदि निजे रक्षा न करिवे ताहले होचंती आउ किए बा रक्षा करिवो बिना कारण रे आसी हमको शत्रुता करी इठी होचंती अकारण रे युद्ध करूची से तो आपण मध्य ताकू विनाश करनांती आउ से रहिबो भुवन जदि चतुर्दश भुवन रहिबो ताले किए बा आउ रहिबो संसार रे ए कथा रे को होचंती समस्त देवता माने भगवान शिव को आसिक आराधना करी कहउचंती तेणु एक कथारे सावधान हुओ पशुपति शुणी करी सदाशिव सधीरे भासंती चिंता छाड़ी देवगण जय परिहर आजी रणे निश्चय मारिबी जलंधर देवता मान ठारू एक कथा जेतेबेले भगवान शिव शुणिला परे भगवान शिव कहले आजी निश्चय ताकू मु मारिबी कारण आजी आउ ताकू मु रखिबी नाही आजी निश्चय मारिबी जदि न मारिबी ताकू जान आउ मु गृहरे रहिबा मोर ठीक नुह तेणु यही भाव में कही भगवान काशीवासी जहाँकि होचंती जहाँकर वृषभ होचंती वाहन तेणु वृषभ वाहन रे विजय करुछंती प्रभु प्रचंड मूर्ति की धरी भगवान होचंती शंकर जे कि जहाँकर कोप जदि होगला ताले विशेष भाव से कोप को शांत करला भलिया शक्ति काहार नाही तेणु कोप भर होइकरी भगवान शंकर मध्य उठिकरी आसीछंती शंकर जते आसिले पंचवदन त्रिनेत्र अनल प्रवाए नयनरु जाजल्य स्वरूप देखा जाए भगवान शिवंकर एभली प्रकार रूप को देखी समस्ते होचंती देखिले जे भगवान शंकर
କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, କଣ୍ଠରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୂତା, ଭୁଜଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତଠାରୁ ଗ୍ରୀବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁଧକୁ ଧରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ସହିତ ହେଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧବଳ ବରନ ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ତେଜ ରାଜେ, ଶେଷ ବୃଷଭ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ବିଜେ। ଭଗବାନ ବୃଷଭ ବାହନରେ ବିଜେ କରି ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଲେ, ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଧାମନ୍ତି ରୋଷ ଭଇ, ବହି ସିଙ୍ଗା ଯେ ଉପାଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଲେ ବିହିମ୍। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟକୁ ଧରିକିରି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟରେ କମ୍ପିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉଠିକିରି ନିଜେ ଆସିଲେଣି, ଦେବତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବା କଥା, ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବନ ପଶୁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ କୂଳମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳାହଳ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିବଗଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରଣସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇକରି କିଳିକିଳା ରାବ ଦେଇ ଶିବଙ୍କର କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ଭୟେ କମ୍ପମାନ ହୋଇଲା ଅସୁର। କାରଣ ଶିବଙ୍କର କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଭାବି ତାପରେ କୋପମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଚାହିଁଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଦେଖି ପାପ ଜେହ୍ନେ ହରି, ଶିବ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ସେହି ପରି। ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଲେ ଯେମିତି ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଶିବ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ସେହିପରି। ତଥାପି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣେ ଧନୁଧର କରି କରେ, ରଥ ପରେ ଯାଇ ଆରୋହିଲା ଧାତିକାରେ। ଜଳନ୍ଧର ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବରିବାକୁ ବୀର ଆଗୁସାର ହେଲେ, ସାରଥୀ ସିଂହିକା ସୁତ ରଥ ଚଳାଇଲେ। ସାରଥୀ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗିକା ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରଥକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ରଥରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ସବୁ ହାତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାହାଳି ଟମକ ନିଶାଣ ଶବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି କମ୍ପମାନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦିଘଡ଼ି ହେଲେ ଭେଟାଭେଟି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବେ କରନ୍ତି ସରମାନ ବୃଷ୍ଟି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଘଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଭଳି ଯାହା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତାମାନେ ଭୟ ପାଇ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ କମ୍ପମାନ। ନିଶୁମ୍ଭେ କଲେ ଯୁଝିଲେ ଦେବ ନରପତି, ବାଣ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ଯେ ହୋଇଲେ ପ୍ରୀତାପତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବାଣ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭି ଅପାର। କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର। ତେଣୁ ଜଳନ୍ଧରର ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କାଳନେମିର ସଙ୍ଗରେ ଭୀମକୁ ସୁଝାଇ, ଏସବୁ ବୀଜ ନୁହେଁ ଝୁଲୁଚି ନିଠାଇ। ହେତି ପ୍ରହେତି ନାମରେ ଯେଉଁ ବୀର ଘେନି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଶାଳ ଶିଳ ଘେନି। ଶାଳ ଶିଳ ହେତି ପ୍ରହେତି ଶୂଳ ଅତିଶୀଳ, ଏମାନେ ସବୁ ଶିବଗଣ ମାନେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ। କିଂସୁକ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରାୟ ପରାଏ ମୁଣ୍ଡ ମାନ ଛିଡ଼ି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇଲା ମଡ଼ା କୁର୍ମି ପଡ଼େ ପରେ ପଡ଼ି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘମାଘୋଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇକି ତଡ଼ାତଡ଼ି ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ମଲେ। ତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଗୋଟା ରକ୍ତ ବର ନଦୀ ସଇ କାଳାନ୍ତକ ପ୍ରେମ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ତେଣୁ ସେ ସତେକି କାଳାନ୍ତକ ବିଷ ଭଳିଆ ଭୂମିଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଶୂଳ ପ୍ରହାରୀ ଶୁମ୍ଭର ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବିରଥି ଦେଇନ ସେ ହରିଲା ଅନ୍ତରାଳେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୂଳ ପ୍ରହାରଣ କରିକିରି ତାର ହେଉଛନ୍ତି ରଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରଥଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ଦୈତ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ୟାର ଭିତରେ କଳହ ହୈତ୍ୟର କେଶ ଧରି ଝିଙ୍କି ଆଣି ପ୍ରାଣ ବିନାଶିଲେ ତାର ଦେବ ଶୂଳ ପାଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକା କଳହ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି ଭଗବାନ ଶିବ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବୃଷଭ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଥିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥି ଦେଇଗଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ମହାବଳୀ ନାମେ ଏକ ପ୍ରତାପୀ ଦୈତ ତାହାକୁ ବୃଷଭ ସିଂହ ମାରି କଲେ ହତ। ଯିଏକି ବୃଷଭ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବଳୀ ପ୍ରତାପୀ ଦୈତ୍ୟ ତାକୁ ବୃଷଭ ମାରିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରଖି ହେଲା ଏଡ଼େ କଭିଆଣ ଲଭି ନ ପାରିଲି ସବୁ ହେଲା କାରଣ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ରୂପ ନ ଦେଖି ହାରିଲେ ଜୀବନ ମୋହର ଜୀବନ ଜାଣ ହେବ କାରଣ। ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ପାଖରେ ଜଳନ୍ଧର ଭାବୁଛି ଯେ ଯାହା ମୁଁ କଲି କାହିଁକି ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହେଲାନି। ତେଣୁ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଉପାୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ମାୟାରେ ସଦାଶିବ ରୂପକୁ ମୁଁ ଧରିବି। ସଦାଶିବ ରୂପ ଧରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ କରିବ ହରଣ ତେଣିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ ରହିବ ଜାଣ। ଜଳନ୍ଧର ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ହେଇକରି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପ କ'ଣ ହେବି ନା ଶିବଙ୍କର ରୂପ ହେଇ ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏତେକ ମନେ ବିଚାରି ଦୁଷ୍ଟ ମହାମତି ବହନ ମିଳିଲା ଯାଇ ଶୁମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟ କତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇ ଶୁମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁମ୍ଭକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାଳିକିରି ଥାଅ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭିଣୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ସେ କଥା ବୁଝିକିରି ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକିରି ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର ଯିଏକି ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ସିଏ ଯାଇ ଆପଣା ଭୁବନକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିବଙ୍କର ରୂପକୁ ଧଇଲା। ଏତେ କହି ଶୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ରଥ ଦେଲା ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟ ଶିବପୁରେ ଯାଇ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଶ୍ୟପ ସୁତ ବିପ୍ରଚିତ ରଣସ୍ଥଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା ସଦାଶିବଙ୍କର ତୁଲେ। ଏହା କହିକିରି ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପଙ୍କର ସୁତ ଯିଏକି ବିପ୍ରଚିତ ଯେ ରଣସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଦାଶିବଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ।
এইଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଋଣ ଉପେ କ୍ଷୀଣ ବୀର କିଛି ଦୂର ଗଲା ନିଜ ରୂପ ଗୋପ୍ୟ କରି ଶିବ ରୂପ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଳନ୍ଧର ଏଠି ଶିବ ରୂପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ